ناظرین، کچھ تصاویر آج نظر سے گزری تو سوچا پہلے آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد کچھ اہم ڈیولپمنٹس کے حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین، مجاہدین نے اسرائیلی ٹینکوں کا برا حال کر دیا ہے۔ اسرائیل کو دن میں تارے دکھا دیے، ان کا غرور خاک میں ملا کر رکھ دیا ہے۔ آپ یہ فل سکرین پر اس وقت فوٹوز دیکھیے گا، اور یہ وہ ٹینک، وہ ہتھیار ہیں جس پر اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کی سب سے بہترین ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس کو اس حال میں پہنچانے کا ذمہ یا جو جذبہ ہے وہ مجاہدین کا جذبہ ہے۔ یہ کوئی ٹیکنالوجی اس جذبے کو نہ مات دے سکتی ہے، نہ اس کے سامنے صحیح سلامت کھڑی ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب ناظرین، غزہ میں القسام کے حملے میں تباہ جدید ترین اسرائیلی ٹینکوں کی تصاویر جو سامنے آئی ہیں، اس پہ آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کو جہاں پر ایک جانب اپنے ملک کے اندر پولیٹیکل سطح کے حوالے سے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو وہاں پر عسکری سطح پر بھی ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور جب بار بار اس قسم کی ناکامی کی ویڈیوز ان کے سامنے آتی ہیں، ایک طرف جب ڈرونز اور میزائلز ان کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں آئرن ڈوم سسٹم کو کراس کر کے، اور پھر اگر زمینی سطح پر ان کے فوجی کسی مقام پر حملہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ اپنے ٹینکس بھیجتے ہیں تو ان کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ دوسری جانب ایک اور اہم معاملہ یہ ہے کہ کیا ایران ٹرمپ کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ ایرانی وزارت خارجہ کا بڑا بیان سامنے آ گیا ہے۔ حماس شرائط کے ساتھ جنگ بندی کے لیے تیار ہوگا۔ ایران نے حزب اللہ کی حمایت میں بڑا اعلان جاری کر دیا ہے۔ اب اسرائیلی بربریت کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں غزہ سے 24 فلسطینی شہید اور 112 نہتے معصوم افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ لبنان پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی بمباری میں 59 لبنانی شہید ہو گئے، جبکہ 128 زخمی ہوئے۔ لبنان میں نباتیہ اور بالبک شہروں پر اسرائیلی فورسز کی بمباری سے طبی عملے کے 4 اور 12 ریسکیو اہلکاروں سمیت 18 شہری شہید اور 27 زخمی ہو گئے۔ اس تمام تر صورتحال پر آج کی اس نشست میں بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، شمالی غزہ میں القسام کے حملے میں تباہ ہونے والے جدید ترین اسرائیلی ٹینک کی تصاویر سامنے آ گئی۔ شمالی غزہ گزشتہ ایک ماہ سے زائد عرصے سے اسرائیلی فوج کے محاصرے میں ہے، جہاں اسرائیلی فوج نے ہر قسم کی امداد کے داخلے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ ساتھ ہی اسرائیلی فوج کی جانب سے اسپتالوں اور بے گھر فلسطینیوں کی کیمپوں پر بدترین بمباری بھی کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج کی شمالی غزہ کے علاقوں میں فلسطینی مزاحمت کاروں کے ساتھ بھی شدید جھڑپیں جاری ہیں، جن میں اسرائیلی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اب پہلی مرتبہ فلسطینی مزاحمت کاروں کے حملوں سے اسرائیلی ٹینک کو ہونے والے نقصان کی تصاویر سامنے آئی ہیں۔ شمالی غزہ میں موجود الجزیرہ کے صحافی انس شریف نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ٹیلی گرام پر شمالی غزہ میں ایک ایسے مقام کی تصاویر شیئر کی ہیں جہاں ایک اسرائیلی ٹینک فلسطینی مزاحمت کاروں کے حملے کی زد میں آیا۔ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دھماکے کی شدت سے ٹینک کے توپ سے الگ ہو چکی ہے، جبکہ ٹینک کا نچلا حصہ بھی دھماکے سے تباہ ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے تبصرے کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تصاویر میں نظر آنے والا ٹینک اسرائیل کا جدید ترین مرکاوا MK4 ٹینک ہے۔ گزشتہ دنوں میں اسرائیلی فوج کی جانب سے بھی شمالی غزہ میں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کی خبر دی جا رہی تھی، اور اکثر واقعات میں فوجیوں کی ہلاکت کی وجہ ان کے ٹینکوں اور بختربند گاڑیوں پر ٹینک شکن میزائل لگنا بتائی جاتی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں غزہ سے 24 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اس دوران مختلف حملوں میں 112 نہتے معصوم افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ لبنان پر بھی اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی بمباری میں 59 لبنانی شہید جبکہ 128 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے نباتیہ اور بالبک شہروں میں شہری دفاع کے مراکز پر بمباری سے طبی عملے کے 4 اور 12 ریسکیو اہلکاروں سمیت 18 شہری شہید اور 27 زخمی ہو گئے ہیں۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے 2 فوجی اڈوں کو میزائل حملوں میں نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق پر اسرائیلی فضائی حملے میں 15 افراد شہید ہو گئے۔ ادھر اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ دمشق پر حملے میں فلسطینی اسلامی جہاد کے مسلح گروپ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین، لبنان کی
वजारत सेहत के मुताबिक सिहोनी फोर्सेस ने जनूबी बैरूत में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली फोर्सेस ने रिहायशी इमारतों पर बम बरसाए तो हर तरफ भगदड़ मच गई। बमबारी से पुलिस स्टेशन भी तबाह हो गया और बैरूत के कई इलाके खंडर बन गए। अक्टूबर 2023 में गजा में जारियत शुरू होने के बाद से लबनान में इसराइली हमलों में कम से कम 3,445 अफराद शहीद और 14,599 जख्मी हो चुके हैं। उधर हिजबुल्लाह की जानिब से भी शुमाली इसराइल में रॉकेट दागे गए हैं। अल जजीरा के मुताबिक इसराइल ने बैरूत पर उस वक्त पे दर पे फजाई हमले किए जब ईरान के सुप्रीम लीडर के एक सीनियर मुशीर ने लबनानी दारुलहुकूमत का दौरा किया। यह दौरा अमेरिका की तरफ से इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई के खात्मे के लिए जंगबंदी की तजवीज़ पेश करने के एक दिन बाद हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई के सीनियर मुशीर अली लारियानी ने बैरूत के दौरे के दौरान कहा कि ईरान इसराइल के साथ जंगबंदी के लिए किसी भी फैसले में लबनान की हिमायत करेगा। ईरान ने लबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के हक में बड़ा बयान दिया है कि तेहरान हर सूरत इस हिमायत को जारी रखेगा। जबकि अल जजीरा के मुताबिक लबनान में मौजूद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर अली लारजानी ने निगरान वजीर आज़म नजीब मिकाती और पार्लियामेंट के स्पीकर निबिया बेरी से मुलाकात के बाद मज़कूरा बयान जारी किया है। अली लारिजानी ने कहा कि ईरान हर सूरत हिजबुल्लाह की हिमायत जारी रखेगा। ईरान मुज़ाहमत की हिमायत करेगा और हिजबुल्लाह के मौक़िफ़ की हिमायत करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम किसी भी चीज़ को सबूताज करने के ख्वाह नहीं हैं, हम मसाइल के हल की तलाश में हैं। 2 रोज़ कबल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान की तेल तनसीबात पर हमले की धमकी दी। दहशतगर्द मुल्क के वज़ीर आज़म का अपने बयान में कहना था कि ईरान की जानिब से हमले की सूरत में इसराइल ईरान की तेल की तनसीबात पर हमलावर हो सकता है। नेतन्याहू का कहना था कि इसराइल पर ईरान की जानिब से एक और हमला ईरानियों पर अरबों रुपए के डाके के मुतरादिफ होगा। धमकी आमेज लहजे पे उनका कहना था कि अगर इसराइल ने ईरानी तेल की तनसीबात पर हमला कर दिया तो ईरान में मुआशी तबाही की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। ईरान ने वाज़ेह किया है कि वो ट्रंप को कत्ल करना नहीं चाहता। कत्ल करने की साजिश में मुलव्विस होने की तरदीद कर दी। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने गुज़िश्ता माह बाइडेन इंतजामिया को इस हवाले से खत लिखा था। खत में ईरान ने कहा था कि वो ट्रंप के कत्ल की साजिश नहीं करेगा। ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि ईरान किसी भी साबिक या मौजूदा अमरीकी ओहदेदार को कत्ल करने की साजिश के इल्जामात को मुस्तरद करता है। वाज़ेह रहे कि बाइडेन इंतजामिया ने खबरदार किया था कि ट्रंप के कत्ल की ईरानी कोशिश जंग तसव्वुर होगी। अमरीका ने ट्रंप के कत्ल की मुबैना मनसूबाबंदी के इल्जाम में एक अफगान शहरी को गिरफ्तार किया था, जिसके बारे में उनका कहना था कि इसका ताल्लुक ईरानी पासदाराने इंकलाब से है। बाइडेन इंतजामिया ने इल्जाम लगाया था कि ट्रंप पर कातिलाना हमले की मनसूबाबंदी में ईरान मुलव्विस है और मुल्जिम फरहाद शाकरी को पासदाराने इंकलाब ने यह काम सौंपा था, जो काफ़ी अरसा तेहरान में भी मुकीम रह चुका है। ट्रंप पर 2 बार कातिलाना हमले की कोशिश हो चुकी है, जिसमें से एक बार पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली के दौरान उन पर हमला हुआ था, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे और गोली उनके कान को छूती हुई गुजर गई थी। गैर मुल्की खबर एजेंसी का कहना है कि बासिम नईम ने कहा है कि हमास गजा जंगबंदी के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने अमरीकी इंतजामिया और नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा किया है कि वो इसराइली हुकूमत पर हमले बंद करने के लिए दबाव डालें। उनका कहना है कि सालिसों को मुतला कर दिया गया है कि अगर गजा में मुकम्मल जंगबंदी, इसराइली फौज के इनखला, बेघर फलस्तीनियों की वापसी, कैदियों के तबादले, गजा में इंसानी इमदाद की रसाई पर मुश्तमिल तजवीज़ पेश की जाती है तो जंगबंदी के लिए तैयार है। गजा जंगबंदी के आखिरी मुज़ाकरात अक्टूबर में बेनतीजा रहे थे और ये जंगबंदी के नाज़रीन हमेशा मुज़ाकरात हम देख रहे हैं, लेकिन इसकी खिलाफ वर्जी इसराइल खुद कर देता है। हमने गुज़िश्ता दिनों आपको अपने व्लॉग्स के अंदर बताया था कि इसराइल चाहता है कि जंगबंदी हो जाए क्योंकि उसको एक ब्रेक चाहिए। उसके फौजी थक गए हैं, उसकी अस्करी तनसीबात डैमेज हुई हैं। लेकिन एक तरफ जंगबंदी की बात की जाती है और फिर ईरान, गजा और लबनान, ये तमाम हमारे जो भाई मुसलमान हैं, ये कहते हैं कि हम आर्जी जंगबंदी पर इत्तफाक नहीं करते, हम चाहते हैं मुस्तकिल जंगबंदी हो और मुस्तकिल जंगबंदी पर इत्तफाक करते हैं। एक तरफ अमन की पैगाम भेजे जाते हैं, दूसरी तरफ इसराइल की बर्बरियत शुरू हो जाती है। तो ऐसे दोनों चीज़ें पैरेलल नहीं चल सकती। आपकी इन मौज़ूआत के हवाले से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।